ناظرین آپ کا اپنا سلیمانی مدنی پروگرام آج کی شرکت کے ساتھ ناظرین آپ کو بتایا کہ ہمارا سفر مسلسل 4 سال سے شروع ہے سلسلے کر بلوچستان تک اور ناظرین آپ کو پتا ہے کہ 2025 میں ہم نواب شاہ کے جو بھی 9 ٹاؤن ہیں اس ٹاؤن میں باری باری ہر یو سی ٹاؤن میونسپل ایم این ایل پی سے باتیں کر رہے تھے. ناظرین آج پھر ہم نواب شاہ میں موجود ہے. نواب شاہ کے قریب باندی ٹاؤن ہے. باندی ٹاؤن کے نزدیکی یو سی کے چیئرمین محمد اسحاق چاندو صاحب جو یہاں کی سیاسی سماجی شخصی حوالے سے ایک بڑا نام ہے چلتے اس پر سائیں طرف کراتے گفتگو آپ سے السلام علیکم سر. فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اچھا سر ہمیں بتائیں کہ آپ کا سیاسی سماجی کتنا کردار ہے یہاں پر, لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ آپ اپنی زبانی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا جو خاندانی پروفائل اور اس کے بعد جو سیاسی پروفائل ہے وہ تھوڑا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. میرا خاندانی پروفائل تو ہم خاندانی زمیندار ہیں باپ داداؤں سے, اور ہمارا دادا جو ہے وہ یو سی ممبر بھی رہا ہے. بالکل صحیح. اور اس کے بعد ہمارا چاچا تھا وہ وائس چیئرمین رہا ہے اسی یو سی کا. بالکل صحیح. جہاں پہ میں اب چیئرمین ہوں. صحیح. تو ہمارا جو سسٹم رہا ہے وہ سیاسی بھی رہا ہے مختلف ٹائم پہ مختلف سیاسی میں, مگر اب ہم 3-4 سال سے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور ضیاء حسن نجار صاحب کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہماری جو یو سی ہے وہ ڈسٹرکٹ نوشہرہ اور تعلقہ یو سی پی ایس 35 کا حصہ ہے. اچھا سر پہلے آپ جتوئی خاندان سے ریلیٹڈ تھے, پھر اس پارٹی کو چھوڑ کر آپ پیپلز پارٹی پر آئے, تو میں کہوں گا تھوڑا اس چیز پر نظر داری کریں کیونکہ عوام کے سوال ہوتے ہیں کہ پہلے ایک پارٹی میں اب دوسری پارٹی میں, تو آپ کو زیادہ ریلیف آپ کس پارٹی میں دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھو نا جتوئی سامان کافی تقریباً 100 سال کے قریب جو ہے ان کی سیاسی کیریئر رہا ہے. تعلقہ ڈسٹرکٹ نوشہرہ فروز اب ہے, نہیں تو تعلقہ مورو اور نوشہرہ فروز جو تھا اس میں ان کا کیریئر رہا ہے. اور ان کے امام بشیر خان چیئرمین ڈسٹرکٹ نوشہرہ نواب شاہ رہے ہیں, غلام رسول خان ڈسٹرکٹ چیئرمین رہے ہیں. مگر اب جو ہے وقت اور حالات, کیونکہ اب وہ ان کی کوئی سیاسی پارٹی بڑی سیاسی پارٹی نہیں ہے, اور کافی وقت سے وہ ایک پارٹی تو ہے مگر ایک ہی سیٹ ہے, ایک ہی ہے, اس حساب سے وہ کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. اس لیے ہمیں جو ہے اچھی چوائس یہ لگی کہ ہم پیپلز پارٹی میں آ گئے. زبردست بڑا. اچھا سر میرا ایک نظریہ ہے کہ کسی بھی یو سی میں اگر چیئرمین نہ ہو تو ہم بہت سارے مسئلے میں پھنس سکتے ہیں, کیونکہ اگر بجلی کا مسئلہ آئے بھی چیئرمین حل کرے, پولیس کا مسئلہ بھی چیئرمین, زمینی مسئلہ بھی چیئرمین, چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی چیئرمین حل کرے, پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ چیئرمین بجٹ کھا جاتے ہیں. تو میں اس آپ کے حوالے سے ان کے ذہن سے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو بجٹ مل رہی ہے وہ یوٹیلائز کیسے ہو رہی ہے, تاکہ ان کے ذہن سے یہ سوال ہٹ جائے کہ چیئرمین پیمنٹ کھا جاتا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سر دیکھو جو کام کاج ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, مگر یو سی چیئرمین کو جو بجٹ ملتی ہے اس میں جو ہے ملازمین بھی ہیں, تنخواہیں ہیں, اور اس کے بعد تنخواہیں کاٹ کے اور اخراجات کاٹ کے تو میرے خیال میں 70-80% جو ہے اخراجات میں چلے جاتے ہیں, باقی 30 یا 20% بچتا ہے. تو اس میں سے جو بھی ہوتا ہے اس حساب سے خرچ کرتے ہیں. اچھا آپ کے آنے سے 3 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں, تو 3 سال میں آپ نے یو سی میں کیا کیا کام کروائے ہیں, تاکہ عوام کے ذہن میں یہ ایک سوال ہے آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیا کیا کروائے ہیں مطلب اپنے یو سی میں. ہم نے تو دیکھو نا ایک چھوٹی سی میں نے کہا کہ 2-2.5 لاکھ ہے, اس میں سے کوئی ایسی چیزیں ہم دے سکتے ہیں جو
सोलर प्लेट हो गई, हैंड पंप हो गए या कोई ऐसी चीज है वो तो हम दे सकते हैं। बाकी कम तो पार्टी से हमने लेकर दिए हैं और पार्टी ने काम किए हैं और कुछ पाइपलाइन में काम है वो इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगे। बेहतर, इतनी सी में इतना ही हो सकता है। माशाल्लाह आपने पार्टी से भी काम है। अच्छा सर, आपको पता है कि बिलाल साहब की हर तकरीर का मकसद था कि मुझे बलदियाती निज़ाम कामयाब चाहिए, जिसके लिए बिलाल साहब ने बजट भी बढ़ाए। कामयाब चाहिए मतलब फॉरेन वाला चाहिए। वो बलदियाती निज़ाम ना बन सका जो बिलाल साहब चाहते थे। इसकी कारण आपकी नज़र में चेयरमैन की कमी, बजट की कमी या पावर की? असल में तो देखो ना, अब कोई टाइम ऐसा था कि चेयरमैन सब कुछ था, ज़बरदस्त। उसके बाद जब नाज़िम निज़ाम आ गया तो तकरीबन इदारे भी नाज़मों के मातहत हो गए। बिल्कुल सही। अब पोजीशन ये है कि चेयरमैन के पास कुछ भी नहीं है, पावर भी नहीं है, बजट भी जो है वो जो है दूसरे अखराजात, लोगों के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें हैं, इसमें 70-80% चली जाती है। बाकी जो है वो उसमें प्लेट या कोई हैंड पंप वो वही हो सकता है। अच्छा सर, मेरे सिंध बलूचिस्तान के यूसी चेयरमैन की क्या वजूहत है? हमारा नौजवान बच्चा खा चुकी है, क्योंकि अभी भी मैडम फरार साहब ने इस पर मीटिंग भी की थी और चेयरमैन को पावर भी किया था कि आप निशान नहीं करें पुलिस से मिलकर, फिर भी मंशियात बढ़ रही है, कंट्रोल नहीं हो रही। असल में देखो ना, कोई सिस्टम ऐसा है शायद है सिंध में जो है बदअमनी है, वो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा सर, आप मुहतरमा के सियासी अक्स बिलावल साहब में देख रहे हैं अभी भी आसपास? नहीं देखो, बिलावल साहब तो समझो कि काफ़ी वक्त से, काफ़ी टाइम से वो लीड कर रहे हैं और अच्छी लीड कर रहे हैं। अभी आसफा जो है उसने कोई लीडिंग रोल तो नहीं किया, मगर वो भी उसकी झलक और उसकी पोजीशन जो है वो भी बीबी साहब वाली है और दोनों बीबी साहब के बच्चे हैं और दोनों बीबी साहब के शागिर्द हैं। अच्छा सर, आप जमींदार भी हैं, 4 साल से जमींदार का माशी कत्ल किया जा रहा है रेट ना देकर 4 साल से जमींदार अपने घर से हाजिज कर। आपके ज़हन के मुताबिक क्या जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो वो जमींदार पर भारी पड़ती है? क्या इसमें हकीकत है या रेट्स कितने मुकर्रर होने चाहिए ताकि आप 4 सालों का नुकसान रिकवर कर सकें? सर असल में क्या है कि रेट देखो ना, असूल में ये होता है कि बाय इनपुट और आउटपुट। सही। अब इनपुट का अंदाज़ा नहीं है, आउटपुट ये कह रहे हैं कि आउटपुट जहाँ से आ रही है उसका रेट हमने आवाम के हिसाब से रखना है कि आवाम को महंगाई न पड़े। अच्छा। तो इसलिए उससे जब इनपुट और आउटपुट का हिसाब लगा के, और क्योंकि हमारे पास सिंध में ये है कि ज़मींदार और उसके साथ मज़ारा। सही। ठीक है, तो दो शेयर होल्डर हैं जो इस पे चलते हैं। सही। अब 6 महीनों में जो खर्च करके निकलते हैं तो ये चल रहा है कि भाई। अच्छा, बिलाल साहब ने हाल कार्ड निकाला है, इस हवाले से क्या उसको कुछ कहूँगा क्लास में आप अपनी यूसी की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? भला रमाह में चल रहा है तो अपनी यूसी की आवाम के लिए आपको क्या मैसेज है? मैं यूसी की आवाम को यही कहूँगा कि जो है अब काम हो रहे हैं और इंशाल्लाह होंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि यूसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। बाकी जो है आवाम को तो अब टाइम ज़रूर लगेगा। यूसी में पहले ज़्यादा टाइम से काम नहीं हुआ, तो अब जो टाइम लग रहा है उसमें के लिए सब्र की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपने देखा कि हम हर यूसी में जाकर कितना दूर आते हैं यूसी के हवाले से, उस नोटबल शख्सियत से कनेक्टेड जो भी चीज़ें आपको दिखाते हैं, लेकिन क्या करें हमारे प्रोग्राम का टाइम लिमिटेड होता है, लिमिट टाइम से आगे हम निकल नहीं सकते। तो लास्ट में मुझे और आपकी शख्सियत को दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान।